हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स लास्ट वीडियो रे मु जो आपण मानक पई बोथ ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 रो यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 1 रो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो थ्योरी नै आसीथिली सेही रिलेटेड एमसीक्यू आज हमें डिस्कशन करबा। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो गुडी को भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नै एंड आपन को मन रे आसुथिबा सब डाउट को सांगे सांग कमेंट करिवे एंड जदि चैनल नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब कर दउचंती ओटीटी क्वालिफाई करबा आपन को बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करबा। निम्नस्थ उक्ति मानक मध्यरु केउटा ठीक जो वृद्धि और विकास आमे पढ़ी थिले से विषय रे एठी देछि देखंतु उच्चता और ओजनर वृद्धि विकास को बुझाए। आपण मन को मु कहिथिले उच्चता और ओजनर वृद्धि कहा को बुझाए वृद्धि को बुझाए। वृद्धि व वृद्धि विकास उपरे निर्भर करे। वृद्धिटा विकास उपरे निर्भर करे। वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक। विकास परिपक्वन रे बंद हुए आपनकर वृद्धिटी परिपक्वन रे बंद हुए। एठी आपनकर आंसर हे जिवो वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास हेउची गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचौची। शारीरिक अभिवृद्धि देखिबा अभिवृद्धिटा नकारात्मक परिमाणात्मक गुणात्मक सकारात्मक। तो शारीरिक अभिवृद्धि हेउची परिमाणात्मक। केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउची। विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए। विकास समाज केन्द्रिक अटे। विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स मु आपण मानकु कहिथिली जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो विकासर मूल नीति मु डिस्कशन करिथिली से पॉइंट गुडी को लेखि नबा पई। तो एठी देखंतु विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए सब बेले समान भाव घटी न थाए। विकास समाज केन्द्रिक विकास होची व्यक्ति केन्द्रिक। विकास परिमाणात्मक नुहे यह होची गुणात्मक। तो विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया ठीक अछि। विकास गुणात्मक और उभय परिमाणात्मक और गुणात्मक केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया नुहे। निम्नलिखित गुड़िक मध्यरु केउटी भूल भूल कोटा विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे ठीक अछि। परिपक्वन रे विकासर अंत घटे नाही एटा मध्य आपनकर ठीक अछि। परिपक्वन रे आपनकर विकासर अंत घटे नाही मृत्यु परे विकासर अंत घटे। विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया ठीक अछि। विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए एटा आपनकर भूल अछि। शिशुर विकास धारा किपरि गति करि थाए। शिशुर विकासर धारा सरल रु जटिल जटिल रु सरल निर्दिष्ट रु साधारण साधारण रु निर्दिष्ट साधारण रु निर्दिष्ट केउटी ठीक नुहे कहिछि। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण मानको सब बेले ए नुहे टाइप रे क्वेश्चन आनी कि आपण मानको कंफ्यूज करथाय। तो सब बेले क्वेश्चन को भलो भाबे पढिबे। विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया ठीक अछि। विकास सर्वदा समान भावे घटी थाए एटा आपणकर एठी भूल अछि। किंतु विकास व्यक्ति केन्द्रिक ठीक अछि। आपणकर जनकर विकास गोटे टाइप रे हेले आउ जनकर आउ गोटे किए आपणकर शीघ्र चलिलाणी तो किए लेट रे चलुची किए शीघ्र कथा कहूची तो किए लेट रे कथा कहूची। तो विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे। परिपक्वता रे विकासर अंत घटे नाही ठीक अछि। परिपक्वता रे आपणकर वृद्धिर अंत घटे किंतु विकासर अंत घटे नाही ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। व्यक्तिर वृद्धि निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया अटे। व्यक्तिर वृद्धि धारावाहिक जैविक शैक्षिक मनस्तात्विक। तो फ्रेंड्स एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि प्रीवियस ईयर एग्जाम रे एटा बारंबार आसुथुला। आपणकर व्यक्तिर वृद्धि हेउची एक जैविक प्रक्रिया। विकास संबंध रे केउ उक्तिटी ठीक नुहे देखले केमती नुहे टाइप रो क्वेश्चन बारंबार आसुची। देखिबा विकास जीवनर आद्य बयसर मात्रा अत्यंत क्षिप्र थ्योरी क्लास रे कहिथिली आपणकर जन्म परे शैशवावस्था रे तार विकासटी
ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟକୁ ମନ୍ଥର ବା ଶିଥିଳ ଗତିରେ ହୁଏ। ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଣ୍ଡଟିର ପ୍ରାୟ ବିକାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଅଧିକ ବିକାଶ ତାର ବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ତ ବିକାଶ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଠି କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦେଇଥିବ ଭୁଲ ହବ, କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦେଲେ ବି ଭୁଲ ହବ, କେବଳ ପରିବେଶ ଦେଲେ ବି ଭୁଲ ହବ। ବିକାଶ ଉଭୟ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ବି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହି ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ହଲ, ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ, ଫ୍ରାଙ୍କ, ଗେସେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ହେଲା କି ଓଡିଆ ହେଲା କି ଏସଏସଟି ହେଲା କି ମ୍ୟାଥ ହେଲା, ସବୁର ଆପଣଙ୍କର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ହଉ କି ଶିକ୍ଷାବିତ ହଉ, ମତ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଡାଉଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏକଥା କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ କହିଥିଲେ। ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ପେଡାଗୋଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପେଡାଗୋଜି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଶିକ୍ଷା ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ? କୋଉଟା ଠିକ ଦେଖିବା। ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶକୁ ବୁଝାଏ। ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ବଢୁଛି ମାନେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ବୃଦ୍ଧି କହିବା। ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବୃଦ୍ଧିଟା ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାତ୍ର ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭର କରେ କହୁଛି, ବିକାଶଟି ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣାତ୍ମକ, ମାତ୍ର ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବିକାଶ ପରିପକ୍ୱନରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁ ଶରୀରର ଯୋଉ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି, ମାନେ ଓଜନର, ଉଚ୍ଚତାରେ, କେଜିରେ, ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ, ଫୁଟରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ତାର ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି, ତାକୁ କଣ କହିବା? ମାନସିକ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶରୀରର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପିଲାଟିର, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହାତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଗ୍ରୋଥ। ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚେଇଥାଏ? ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଯୋଉ ଓଜନଟି ବଢୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କହୁଛେ। ଉଚ୍ଚତା ବଢୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କହୁଛେ, ଗ୍ରୋଥ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ଗ୍ରୋଥଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଯଦି ହୋଲ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିବା, ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା, ଏ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହଉଛି? ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ। ତାହା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ
ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ହବା, ଆକାରର ବୃଦ୍ଧି ହବା, ଓଜନର ବୃଦ୍ଧି ହବାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କହୁଛେ, ଗ୍ରୋଥ କହୁଛେ। ହାତର ଲମ୍ବଟା ବଢିବା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହଉଛି ବିକାଶ। ହାତଟା ଆଜି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର, କାଲି ଅଧିକା ବଢିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 1 ଲିଟର ପାଣି ବୋଟଲ ଉଠଉଥିଲା, ଆଜି 5 ଲିଟରର ପାଣି ବୋଟଲ ଉଠେଇ ପାରୁଛି, ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ତାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ କହୁଛୁ? ବିକାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ପରିମାଣାତ୍ମକ, ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି। ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱତା, ବୃଦ୍ଧି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ପରିମାଣ ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି, ଗ୍ରୋଥ। ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ, କଣ ବୁଝୁ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ବିକାଶ କହିଲେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଭୟକୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ? ବୃଦ୍ଧି, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଖଟ ଓ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡା ହେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଆକାର, ଓଜନ କିଛି ତାର ପରିମାଣରେ ବଢୁନି। ଖଟ ଓ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡା ହେବା, ଏଟା ବି ତାର ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଯାଉନି। ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ହବା, ଆକାରରେ ବଢିବା, ସେଣ୍ଟିମିଟର, କେଜିରେ ବଢିବା, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋରା କି କଳା କରିପାରିବେନି, ଲମ୍ବା କି ଆପଣଙ୍କର ଡେଙ୍ଗା କରିପାରିବେନି, କି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟା କରିପାରିବେନି, କି ପତଳା କରିପାରିବେନି, ତାର ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, କି ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି, ବଟ୍ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀରେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ନା। ତ ଏଇଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଆନ୍ସର, ସି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ଗର୍ଭର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଠାରୁ, ପ୍ରି ନାଟାଲ ପିରିୟଡରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଜାରି ରୁହେ? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ? ବିକାଶ ଜାରି ରୁହେ। ବୃଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବିକାଶର ନିୟମ, ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ବିକାଶର ନିୟମ ମନେ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ କି? ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ହାଙ୍କୁଡିବ, ତାପରେ ଧରିକି ଠିଆ ହବ, ତାପରେ ଚାଲିବ, ତାପରେ ଦୌଡିବ, ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହବ ନା କି ଆଜି ବସୁଛି କାଲିକି ଦୌଡିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବିକାଶର ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଏଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାଟି 12 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ 14 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା 10 ମାସରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣେ 12 ମାସରେ ଚାଲୁଛି, ଜଣଙ୍କର 6 ମାସରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲେ ଜଣଙ୍କର 9 ମାସରେ ଦାନ୍ତ ଉଠୁଛି। ତ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ? କହିଥିଲି ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା। ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନୂଆ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା,
ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା ଏଟା ତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝେଇଲା। କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ନୂତନତା ଏଟା ବିକାଶ। କର୍ମକୁଶଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ। ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ତ ଏଇଟା ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧିର ଉଦାହରଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଶିଶୁଟିର ଓଜନ 3 ରୁ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି, ଏଟା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟରୁ 3 ଫୁଟକୁ ବଢିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ପିଲାଟିର ହାତ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ଅଧିକ, ବୃଦ୍ଧି। ଶିଶୁଟି ଗୃହ ପରିବେଶ ସଫାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଉଛି, ତ ତାର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଏଟା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ, ଏଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଏଟା ବି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଚାଲିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ହିଁ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠିକ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ଧାରାବାହିକ, ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ବିକାଶର ନିୟମଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ଠିକ ଅଛି। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ତ ସବୁଗୁଡିକ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢିବା ବୃଦ୍ଧି, ଶରୀରର ଓଜନ ବଢିବା ବି ବୃଦ୍ଧି, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବିକାଶ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ, ବି ଓ ଡି ଠାରୁ ସି ଟି ଅଲଗା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ତୁମେ କଣ ବୁଝ? ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣରେ ସୂଚାଏ ନା ଗୁଣରେ ସୂଚାଏ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଗ୍ରୋଥ। ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀର ଉନ୍ନତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଡି, 2 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସମସ୍ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯିବ କି? ନା, ହଁ, କହିହେବ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି ତାର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ତ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଆଚରଣକୁ ଆପଣ ବିକାଶ କହିବେ କି? ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ, ବଟ୍ ସମସ୍ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ନା, କହିହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କହିହେବ ନାହିଁ, ଏ ଓ ସି, ନା, କହିହେବ ନାହିଁ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇ ମତଟି? ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା, ହର୍ଲକ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କପି ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ବାଳିକା ମାନଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 16, 18, 20, 22, ତାଙ୍କର 18 ରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୁଅମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? 20, 23, 22, 24, 20 ରୁ 22 ବର୍ଷ, ତ ଆପଣଙ୍କର 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବିକାଶ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? 15 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର କୌଣସି ଲିମିଟେଡ ଏଜ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରିନାଟାଲ ପିରିୟଡ ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତାର କେଉଁ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାଟି ଠିକ ଟାଇମରେ ବସୁଛି,
ତାପରେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିଆ ହବ, ଠିକ ଟାଇମରେ ଚାଲିବ। ତ ପିଲାଟିର ଚାଲିବାଟି ତାର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଠିଆ ହବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ତାର ଠିଆ ହବାଟି ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ବସିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ଦୌଡ଼ିବା ଖେଳିବାଟି ତାର ଚାଲିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା, ଚାଲିବାଟି ଠିଆ ହବା ଉପରେ, ଠିଆ ହବାଟି ଧରିକି ଠିଆ ହେଲା, ଧରିକି ଠିଆ ହବାଟା ଗୁରୁଣ୍ଡିଲା, ଗୁରୁଣ୍ଡିବାଟା ବସିଲା। ତ ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିକାଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତାର ପୂର୍ବ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିକାଶ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ବଂଶଗତ ପ୍ରଭାବ, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ କାହା ଉପରେ? ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ ବଂଶଗତ, ଉଭୟ ପରିବେଶ, ଦୁଇଟି ଯାକ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିର ଅର୍ଥ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି? ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି କେଉଁଟା? ଆକାରରେ ବଢୁଛି, ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟି ଆକାରରେ ବଢୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ থিওরি କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ ଗୋଟିଏ ବି MCQ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ରଖି ନାହିଁ। ସବୁ MCQ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ এই থিওরি କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।